right? So, Mr. Kathiresan sir, so who is the chairman of Siva Foods, which manufactures Flubbers Brand-a product they are manufacturing, and he is here with us to talk about his entrepreneurial journey. And இதில் என்ன பியூட்டினா வந்து நம்ம எல்லாரும் வந்து இப்போ மதுரையில் இருக்கையில் வந்து நிறைய சேலஞ்சஸ் நான் மெட்ராஸில் இருந்திருக்கணும், நான் ஹைதராபாத்தில் இருந்திருக்கணும், பெங்களூர் இருந்திருக்குன்னு சொல்லுவோம். பட் he has grown straight from Madurai, and he is now one of the leading kind of a manufacturer of this particular product across India. In fact, நிறைய பெரிய பெரிய பிளேயர்ஸ்லாம் அதில் என்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி he ventured into it, so he had a early more advantage. To introduce the speaker formally, I request SP Ganesh to come forward. வணக்கம். இந்த ஸ்பீக்கர் is also my cousin, எங்களோட பெரியம்மா பையன். அவரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுல ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. விளையும் பயிர் மொழியிலே தெரியும்பாங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு he was a very studious student in the education ஸ்டடீஸில். ஃபஸ்ட்டு எல்கேஜிலேருந்து காலேஜ் வரைக்கும் he was a very studious student. ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் கொண்டே சேர்த்து விட்ருக்காங்க காலையில். பட் சாயந்தரம் பார்த்து செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து வந்திருக்கிறாங்க. கேட்டால் he was a very intelligent student, ஸோ அதனால் we have promoted him அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே அவர் he was promoted. So he maintained that tempo and he became a chemical engineer at REC Trichy, BTech Chemical Engineering. He went on to study MTech Chemical Engineering from IIT Chennai. He was a very studious and illustrious student in his school days. After that, our family, Pulangurichila Karpanchuttiar family, and it's a very well-known family. Our ayya is a very industrious person. At a very young age, he started tea plantations in Colombo. Upon the tea plantations went on to win many awards in those days. Upon the tea plantations nationalized ஆனோன்னு they came back to India. அப்போவே வந்து they started industries. அப்போ இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் ஆரம்பித்தவங்கலாம் வந்து ரொம்ப வெரி ஃபியூ இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் நகரத்தாஸில் ஆரம்பித்தாங்க. அதுவும் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்போ 1970s ஆரம்பித்தவங்களில் வெரி ஃபியூ. அதில் இவங்க ஐயா ஒரு ஆள் கதிரேசன் அண்ணன் வச்சு ரேணிகுண்டாவில் they started carbon black industry. ஸோ அண்ணன் வந்து he started his industrial career at ரேணிகுண்டா அவங்களோட ஓன் ஃபேக்ட்ரியிலே. அப்புறம் he came back to மதுரை. சொந்தமாக பிஸ்னஸ் பண்ணாங்க 20 years ஆல்மோஸ்ட் கன்சூமர் இண்டஸ்ட்ரீஸில். ஸோ தன் படித்த படிப்பில் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக he started another industry called Siva Chemicalsனு, which is into leather chemicals, which is still doing. அது ரொம்ப சைலண்ட்டாக ரொம்ப பெரிய லெவலில் அதுவும் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் we all know that they started Siva Foods. they are doing very well. இவங்களுக்கு இந்த வெற்றிக்கு பின்னாடி இருக்கிறது அவங்களோட ஒய்ஃப் லதா ஆச்சி. she is also here. he has 2 children, ஒரு son and a daughter. Son Vasant, he has been along with them. One of the main source of successக்கு அவரும் ஒரு காரணம். he has been expanding Siva Foods across India. இன்னைக்கு நிறைய இடத்துல across India they have warehouses and a factory in Himachal Pradesh. It's all because of his son Vasant, and he has a daughter by name Alamelu. She is married to a medical oncologist Muthaya at Chennai. So with these few words I hand over the floor to Mr. Kathiresan. Good morning, thanks for inviting me. So far I have been a listener. I have been made to a speaker by Nagarathar Chamber of Commerce Madurai. I thank all because so far I have been listening. I don't speak much because I am technically sound. I am not sound in giving speeches. As you are all experienced business people having more knowledge than me, okay. I will share some of my experience. Why business? What's the need to start a business? Problems in starting, qualities of a successful businessman. Okay. Oh, okay. Okay. What is the need to start a business? Actually, to achieve something in life, to get a sense of satisfaction, that is how long do we work under somebody's supervision, to experience the thriller coast, ups and downs in business, to provide employment to hundreds of people to you.
Next. Problems in starting a business. For freshers, what business to start? That is the main problem. Because there are a lot of business, manufacturing, software related, and pharma, medical agencies, a lot of business. So what business to start? For experience, if business is known, then finance. If finance, for somebody, finance is not a problem, and for someone, if they are experienced, they will not have finance. So finance is available, then government approvals and other approvals, family support, and then recruiting a right team of workforce. Family support is also most important. Then a right team of workforce, that is most important, because we should have a good team, otherwise we will not be able to succeed. And qualities of a successful businessman: dedication. We should fully dedicate, and perseverance. These are all, passionate, hardworking, good accounting practice. Good accounting is that's also very important. Focus on core ideas, able to lead a team. Then actually now it's very good time to start that business in India, because why I am telling is GST has come. Before that we have sales tax and then excise duty and all these things, service tax. And GST for other states, for moving, for example, for our type of industries, for moving goods to other states, you need not collect C forms and all the forms required, and then the lorry movement becomes easy, and then GST nal enna advantage na, but GST vandu oru disadvantage na, for big players also same rate, for small players also same rate. Earlier for big players they pay excise duty, small players below 1.5 crores they will not pay excise duty. Now everyone has been made the same. So we have to compete. So rate of duty pay pandraplayo, we are also paying the same rate of duty. So we have to compete. So now the question is, you have to grow up. For example, a product of 10 rupees, he is paying 12% excise duty. So if his brand name, he will be able to sell more because of his brand name. So, but the problem is, earlier we have to pay service tax, then excise duty, we have to keep a lot of registers, and then if we move the goods, we have to collect the C forms. If we don't collect the C forms, we have to pay the duty. That and all is now it's okay. Then, for example, now the government is offering many schemes. Actually, many of you will be knowing. Now, for example, if in the concern PF is there, no, it's a simple reason. PF, now the government is offering, if you employ after 2016, 8.3% of the employer contribution is paid by the government. 8.3% contribution is paid by the government. That is actually, when you are creating the challan itself, it will be deducted. But you have to register at the PMRYP, Prime Minister Raj Yogana scheme. If you get registered, you can get that direct benefit. Then apprentice scheme is there. Apprentice scheme, for example, if you employ National Skill Development Program, and then other programs are there, wherein if you employ the skilled workers, you will be 1,500 rupees will be paid by the government direct to their account. Their parents we have to pay. So likewise, so and then now registration. Earlier we have to go a lot of now actually Nirmala Sitharaman Sunanga, actually for boiler no license is required now, but still in Tamil Nadu they are insisting. But other things, license, everything is now easy. As you don't do, before that we had to go to the office, and then we had to, now online registration of license is there. They will ask some 2 or 3 times, it will be rejected. But if you keep on trying, don't wait till the last moment. Because Indians practice we 20th last date, 19th, 18th, you rush and then apply online. They will send the query before. So we have to get the things done before 20th. That's why we start giving bribe and then getting the things done. For example, 30 days back itself you start applying, they will not immediately approve your license. They will send 2 or 3 queries. Then we keep on replying. Then finally you will get it. But it's a question, we have to see the situation and then we have to work for that. So now it's better. Now earlier it was not so. Now all the schemes and everything is there. So we can utilize and then better start the business now.
regarding my own personal career, because I believe that no advice on success or entrepreneur will work unless you do. Because Hudson, Mr. Chandramohan, அவங்க சொன்னாங்க வந்து அந்த மாதிரி அவர் வந்து ரொம்ப பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு தான் சொந்த வீடே வாங்கினேன். I stayed on a rented house and then so success story. இன்னொரு என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் சிவகாசியில் இருக்காரு. He started his own printing and he is very intelligent and then he worked well. For over 10 years he earned, but he didn't buy a house. After that, after 10 years, வீட்டை சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, வீடு வாங்க, நீங்கள் எப்படியே தொழில் பண்ணிட்டே இருக்கீங்களே, வீடு வாங்க அப்படின்ட்டு. அவர் வீடே வாங்கல. 10 years கழிச்சு he invested 2.5 crores in a machine with confidence and then imported the machine and invested all the money he earned and then borrowed money. But what happened, that ஜப்பான்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணாரு, வந்து இறக்குனாரு, இறக்கி இது பண்ணையில் அந்த அவுட்டேட் ஆயிடுச்சு அந்த இதுவே, அந்த மிஷினரி சிஸ்டம்ஸ். அண்ட் தென் த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இஃப் யூ டூ இன் தட் மிஷினரி இஸ் மோர் தென் வாட்ஸ் அவைலபிள் நவ். ஸோ ஹீ குட் நாட் கண்டினியூ தட் ஆன். அப்போ வீட்டை சொன்னாங்க, முதல்ல வீடு வாங்க சொன்னா வீடு ஒழுங்காக வாங்கியிருந்தாலும் இதுதான் இருக்கும், நீங்க இப்போ வீடு. ஆனால் பட் ஈ ஸ்டில் பட் அதாவது இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கோன்னா, நம்ம வந்து ஹார்ட் ஒர்க் ஆனால் ஒரு விடாமுயற்சி. அப்போ திருப்பி பண்ணிட்டு திருப்பி இன்னொரு அன்னைக்கு வந்தாரு, என்னன்னு கேட்டேன், அந்த லோன் அடுத்த வருஷம் முடிய போது திருப்பி நான் வாங்க போறேன் அப்படிங்கிறாரு, இன்னொரு மிஷின் இறக்க போறேங்கிறாரு. அப்போ வந்து நம்ம வெற்றியா தோல்வியா, இப்ப அவர் ஜெயிச்சாரு, வீடே வாங்காம ஜெயிச்சாரு. அப்ப நம்ம வீட்டுல வந்து அதனாலதான் ஃபேமிலி சப்போர்ட், நம்ம ஃபேமிலியில வந்து இருக்கவங்க வந்து அதை ஏத்துக்கணும். அதாவது வந்து அவங்க வந்து அவர் ஜெயிச்சிட்டாரு, ஜெயிச்சவர் இவர் தோக்கல, பட் இந்த மிடில், பட் ஃபைனலி என் ரிசல்ட். பட் நான் சொன்னேன், நீங்க வந்து விடாமுயற்சியா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, டெஃபினெட்லி யூ வில் பி சக்சஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஈச் இண்டிவிஜுவல். அதாவது சில பேருக்கு ஆயுர்வேதிக் மருத்துவம், சில பேருக்கு அலோபதிக் மருத்துவம், அவங்க பாடி அவங்க சிச்சுவேஷன் தகுந்த மாதிரி, அந்த மாதிரி ஃபேமிலி சிச்சுவேஷன்ஸ், எவ்ரி திங் இஸ் தேர். No success without the sacrifice and hard work. Because in my case, after completing my M.Tech from IIT Chennai, I went to my grandfather's Renugunda chemical factory. I worked there for 8 months, but after that I left the factory because my grandfather வந்து என் மேல ரொம்ப அஃபெக்ஷனா இருப்பாங்க, வெல் விஷர், அவர் தான் மென்டர் எல்லாமே. ஏன்னா எங்கள் ஃபாதர் வந்து சிலான் டீ எஸ்டேட், he was looking after the tea estate Sri Lanka, so I was brought up by grandfather. பட் நான் வந்து அப்பவே படிக்கிறது, ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும், இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் படிச்சுட்டு இருக்கையிலே ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி போட அந்த ரேணுகுண்டா பக்கத்துல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆஸ் ஐ குட் நாட் கம்ப்ளீட், அன்னைக்கு ஒரு ஃபேமிலி சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் எல்லாம் ஃபேமிலி ப்ராப்ளம்ஸ்னால ஐ குட் நாட் டூ தட். ஸோ பட் அந்த டிசிஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதான் நான் எல்லாத்தையுமே சொல்றேன் பையன்கிட்ட கூட. ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் எப்பவுமே கரெக்டான முடிவு டயத்தில் எடுக்கலைன்னா அது வேஸ்டாக போயிடும். அப்போ வந்து 8 மாசம் தான் இருந்தேன். எனக்கு வந்து அது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படின்னு தெரிஞ்சது. அப்படின்ட்டு எங்கள் ஐயா என் மேலே ரொம்ப பாசம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்ம இதில் இருந்தோம்னா அவர் growth will not be there அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டு எனக்கு அன்னைக்கு எந்த வேலையுமே கிடையாது. அதான் நான் வாழ்க்கையில் எடுத்த மிக பெரிய ரிஸ்க். நான் வந்து எப்பவுமே ஐஐடியில் படிக்கல, சரி ஆரிஸில் படிக்க, எல்லாருமே என் கூட படிக்கிறவங்க எல்லாருமே ஃபாரின் போகணும் அப்படின்னு இது பண்ணுவாங்க. எல்லாருமே என் கூட கேட்பாங்க, ஏன்டா நீ இப்படி படிச்சுட்டு இருக்க, நீ தான் எப்படி வேலைக்கு போக போறது இல்லையே, இதுக்கு நீ வேற எடுத்து ஸ்கோர் எடுக்கிறேன்ட்டு. அது வேற இது வேற, நான் படிக்கிறது படிப்பேன். அதனால வந்துட்டு நான் வந்து அப்போ இமீடியட்டா ஐ லெஃப்ட் த ஃபேக்டரி, இங்கே மதுரைக்கு வந்துட்டேன். ஏன்னா நீங்க அங்கே நம்ம இருந்தா நம்மளால முடியாதுன்னா நம்ம அங்கே இருக்கிறது வேஸ்ட். நம்ம வந்து டயத்தை கடத்துறது வந்து வேஸ்ட் நமக்கு வந்து. அப்போ எனக்கு கூட என்னால ஒரு ஸ்ட்ராங் டிசிஷன் எடுக்க முடியாது. ஆனால் பட் அந்த மாதிரி சில விஷயங்களை நான் ஸ்ட்ராங்கா டிசிஷன் எடுப்பேன். சரி இது நமக்கு வந்து ஒத்துறான்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் மதுரைக்கு வந்துட்டேன். மதுரைக்கு வந்து எந்த பிசினஸ்மே கிடையாது. அப்போ வந்து அதனால அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 4-5 months இருந்துட்டு ஒரு எவ்ரிடே பேட்டரி ஏஜென்சி ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸ்மால் அமௌண்ட் வச்சு ஒரு 600 square feet வி ஸ்டார்டட் எவ்ரிடே பேட்டரி ஏஜென்சி. பேட்டரி ஏஜென்சி எடுத்து அப்பவே எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, என்ன எம்டெக் படிச்சுட்டு கெமிக்கல் ஐஐடியில் படிச்சுட்டு ஏஜென்சி பண்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா நம்மளுடைய அப்ஜெக்டிவ் நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சர் இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கணும் இது. பட் அன்னைக்கு சூழ்நிலைக்கு முடியல அதுக்காண்டி. ஆனா வெளியில சொல்றவங்களை பத்தி கவலைப்படக்கூடாது. ஊர் உலகத்துல 1008 சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நம்ம மனசுக்கு தான் நமக்கு தெரியும். ஏன்னா மற்றவங்களுக்கு வந்து நம்ம என்ன நினைக்கிறோங்கிறது தெரியாது. அந்த இதுகளை சில இதுகளை நம்ம பொறுத்துக்கணும். அப்போ வந்து எவரடி பேட்டரி ஏஜென்சி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அப்போ வந்து காமா நம்பட்டு அந்த வேலையை அப்போ கூட வந்து என்ன பண்ணுவோம், அப்போ மாசம் 4000 ரூபாய் கிடைக்கும்.
அப்போ கூட நைட்டு 10 மணி வரைக்கும் அதில் வேலை பார்ப்போம். ஏன்னா அந்த பில்ஸ் அந்த கலெக்ஷன்ஸ் போயிட்டு வந்து ஏஜென்சி போயிட்டு வந்து பில்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் வரும். அதை வந்து பின்னாடி எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணிட்டு தான் வீட்டுக்கு போவோம். வீட்டில் இது ஒன்றுமே பிரயோஜனம் இல்லை. எங்கள் மாமனார் கூட சிங்கப்பூரில் இருப்பாங்க. அவங்க சொல்ல ஐஐடியில் படித்தா சிங்கப்பூர் நல்ல வேலை கிடைக்கும், பேசாமல் சிங்கப்பூர் வரலாம், இது வந்து வேஸ்ட், இந்த ஏஜென்சிலேருந்து நீ எப்போ முன்னேற போறீங்க அப்படிம்பாங்க. நம்ம அது எல்லாரும் அவங்களுக்கு நம்ம மனசுல நம்ம உறுதியா இருக்கோங்கிறதுக்கு சொல்ல வர்றேன். நம்ம வந்து அப்ப சொல்லுவாங்க இது வந்து வேஸ்ட், இது ஒன்றும் பிரயோஜனப்படாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் சரி சரி யாரையுமே ஏற்று பேசுறதில்லை, இது வரைக்கும் சண்டை போட்டதில்லை. நான் யார்ட்டையுமே சரி சரின்னு சொல்லுவேன், நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். அவங்க சொல்றதை கேட்டுக்கணும், ஏன்னா எல்லாரும் சொல்றதுலேயும் கேட்டுக்கிறது. அதனால அதோட அது நான் வந்து அப்படியே அந்த ஏஜென்சி ஸ்டார்ட் பண்ணோம். என் பிரதர்ஸ் 2 பேரும் அவங்க சப்போர்ட் எல்லாருமே நாங்கள் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் ஓவர் எ பீரியட் ஆஃப் டைம் ஐ ஸ்டார்டட் மை கெமிக்கல் ஃபேக்டரி, லெதர் கெமிக்கல்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங். அதுல இருந்தால் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வி க்ரோன். அப்படி அந்த ஏஜென்சிஸ்ல டெய்லி நைட்டு 10 மணி வரைக்கும் வேலை பார்ப்போம். நைட்டு முடிச்சுட்டு தான் வருவோம், கணக்கில் கொஞ்சமாக வரும். அப்புறம் மெடிக்கல் ஏஜென்சி ஸ்டார்ட் பண்ணோம். பட் மெடிக்கல் ஏஜென்சிஸ் தேனிமல் ஏஜென்சியும் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அதில் வந்து எங்களால் சக்சீட் பண்ண முடியல. ஏன்னா நம்ம நேச்சருக்கும் அதுக்கும் ஒத்து வராதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். அது டிசிஷன் ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்துருவோம். சரி இது ஒத்து வராது, நம்மளால இது வந்து சக்சீட் பண்ண முடியாது, இப்போ இதை போட்டு எதுக்கு இழுத்துட்டே இருப்பானே. ஆனால் நம்ம ஊரில் மெயின் ப்ராப்ளம் என்னன்னா, ஒரு தொழிலை மூடுறதுக்கு எல்லாரும் யோசிப்பாங்க. ஏன்னா வெளியில் இருக்க வந்து மட்டமாக நினைச்சிருவானோ, நமக்கு எது இதாயிருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அதை போட்டு இழுக்கிறது வேஸ்ட். எதுனாலும் டக்குன்னு முடிவு எடுத்துட்டு இது பண்றது இதுதான் நல்லது. அப்ப இந்த ஏஜென்சிஸ்ல இருந்து என்ன நான் கத்துக்கிட்ட பாடம்னா பேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபெய்த் and keep doing the right thing even though the results may not be visible, something is happening. அந்த ஏஜென்சில கொஞ்சமா முன்னேறனா கூட something is happening, we are on the growth path. நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணணும். அதுக்காண்டி உடனே நான் பெரிய ஆள் ஆகணும், இதோட நம்ம மனசுக்குள்ள பெரிய ஆள் ஆகணும் இருக்கோம். ஆனா அது வெளியில எப்படி சொல்ல முடியும்? நம்ம வந்து வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதா, அது கடவுள் பார்த்து முடிவு பண்ணணும். அது வந்து என்னுடைய வந்து என்னுடைய மெயின் நான் டெய்லி எப்பவுமே காலைல எழுந்திரிச்சோன்னு எழுத ஆரம்பிச்சிருவேன். டெய்லி பேட்ல வந்து இன்னைக்கு என்ன ஒர்க் பண்ண போறோம், என்ன பண்ண போறோம் எல்லாத்தையும் எடுத்து சாயந்தரம் டிக்கெட்ஸ்டே இருப்பேன். எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணமா என்ன பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் மெயின் பாலிசி வந்து அன்வான்ட் பீப்புள் அண்ட் அன்வான்ட் மெட்டீரியல். ஃபேக்டரியில தான் சொல்லுவேன், அன்வான்ட் மெட்டீரியல் ஷுட் நாட் பி தேர், அன்வான்ட் பர்சன்ஸ். ஏன்னா அன்வான்ட் மெட்டீரியல் இருந்தா, இப்போ எங்க ஃபேக்டரியில சரக்கு இருக்கு, ஒரு பேரல் எம்டி பேரல், அது எம்டி ஆயிடுச்சுன்னா அது அன்னைக்கே மூவ் பண்ணுவோம். அது பேர்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பான். அவன் சொல்லுவான், இந்த மெட்டீரியல் எப்படியா இருந்தாலும் திருப்பி யூஸ் ஆக போறது இல்ல, இது எதுக்கு திருப்பி இருந்தா கெடுக்கும், நல்ல சரக்கையும் கெடுக்கும். அதே மாதிரி அன்வான்ட் பர்சன் இருந்தா என்ன பண்ணுவோம், பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஏன்னா வந்து இஃப் இஸ் நாட் யூஸ்ஃபுல் டு தட், he will keep on spoiling others also. So unwanted people வீட்லயே சரி இதுலயும் சரி, unwanted people and unwanted persons, அது என்னுடைய பாலிசி. அண்ட் மேனேஜிங் ஃபினான்ஸ் ஆக்சுவலி நான் கொஞ்சம் ஆரம்பத்தில் இது பண்ணதுனால we are very much bothered about paying interest and then commissions and then charges. அந்த மாதிரி எங்களுடைய growthக்கு அது ஒரு மெயின். அதுவும் சேம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஒருத்தருடைய ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லா ஸ்டேஜ்லயுமே ஒர்க் ஆகுது. ஏன்னா இப்போ வந்து இப்போ என்னுடைய வீக்னஸ் என்னன்னா வந்து, அதாவது என்னை ஒருத்தர் சொல்லுவாரு, நான் வந்து ஏஜென்சிஸ் பண்ணையில நீ என்ன கதிரேசன் வந்து எங்களோட நீ என்னைக்கா இருந்தாலும் நீ ஒன்றும் பெரிய ஆள் ஆகிறதுக்கு பெரிய ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லாம் லீட் பண்றது கூட ஒன்று கெப்பாசிட்டி கம்மி அப்படின்னு சொன்னாங்க. எதுக்கு அப்படிமே, ஏன்னா நான் நிறைய சிஓட பழகுவேன் அந்த ஏஜென்சிஸ் பண்ணையில பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்ல. அவங்க சொல்லுவாங்க, you cannot take tough decisions. அதாவது பெரிய ஆர்கனைசேஷன் பண்ணா tough decisions, hard decisions has to be taken if you want to lead a big organization. then ஏன்னா டஃப் டிசிஷன் சில பேர் ஏன்னா வேலை பார்க்கல, சில பேர் நல்லவனும் இருப்பான் கெட்டவனும் இருப்பான், நிறைய இதுகள் இருக்கும். டஃப் டிசிஷன் எடுத்தாகணும் சில டயத்துல. ஏன்னா நம்ம வந்து ஆரம்பத்திலேருந்தே கொஞ்சம் மனசு சாஃப்ட் நேச்சரை கண்டு டு டேக்கிங் a tough decision is very important. If you want to lead ஒரு 20 பேர் 50 பேர் வச்சு பண்ணலாம். பட் ரொம்ப பெரிய ஆளாக நம்ம வந்து இப்போ ஒருத்தங்க இருக்கான், ஒரு பெரிய இதுல டிசிஷன் வந்து டஃப்பா தான் இருக்கும். அதை வந்து உன்னுடைய மனசு வந்து அந்த அளவுக்கு யூ ஆர் நாட் ஸ்ட்ராங் எனஃப் டு டேக் த டிசிஷன். அதை வந்து நான் ஓரளவுக்கு க்ரோ ஆனதுக்கு அப்புறம் பை காட்ஸ் கிரேஸ் டு ஃபில் திஸ் கேப் மை சன் வசந்த் ஜாயின் மீ இன் த பிசினஸ். ஹீ டேக்ஸ் டிசிஷன் ஃபாஸ்ட். நான் கொஞ்சம் யாரையுமே விலக்கி விடுறதா கூட யோசிப்பேன், எப்படி சொல்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆனா சில இடத்துல அந்த மாதிரி இல்லைன்னா
இப்போ நம்ம பெரிய ஆள் ஆக முடியாது. ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் இப்போ ஈவரக்கம் இன்னைக்கு உலகத்தில் வந்து இன்னைக்கு எல்லாம் நம்ம ஈவரக்கம் பார்த்தோம்னா நம்மளை பாவம் பார்க்கணும். அதனால சில டயத்தில் இதாக இருக்கும். பட் அவன் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருப்பான். இல்லைன்னா மார்க்கெட்டிங்கில் வந்து அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மார்க்கெட்டிங்கில் வந்து இப்போ நார்த் இந்தியாவில் இன்னும் வேற ஊரில் இப்போ எங்களுக்கு 8 பாம்பே கான்பூர் எல்லாத்துலேயும் டிப்போ இருக்கு. எல்லாரையும் நம்ம மேனேஜ் பண்ண முடியாது. அப்போ வந்து அவங்க வந்து ஃபோன் இருக்கும், நம்ம எங்கேடா இருக்கேன்னா கான்பூர்ல இருப்பேன், அவன் எங்கேயா இருப்பான், நம்ம வந்து இது பண்ண முடியாது. அப்போ டிசிஷன்ஸ் ஹேஸ் டு பி டேக்கன். நம்ம வந்து நம்ம ரொம்ப அவனுக்கு என்ன ஆகுமோ இதாகுமோன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம்னா நம்ம ஜெயிக்க முடியாது. ஆனால் ஃபாஸ்ட்டாக டிசிஷன் எடுக்கையில் சிலது ஃபெயிலியர்ஸ் வரும். அது வந்து இப்போ என் சன் பண்ணுறது எல்லாமே சக்ஸஸ் சொல்ல முடியாது. நாங்கள் 3 காஃபிக்கு வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து அந்த இப்போ ஒரு ஷார்ட் ஸ்பேனில் யூ ஸ்பெண்ட் 4 crores ஆக்சுவலி 4 crore அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல. அந்த போன வருஷத்துக்கு முந்தின வருஷம் பொங்கலில் வந்து பொங்கல் மறுநாள் வந்து டே ஸ்பான்சருக்கு 37 lakhs இன் சன் டிவி அந்த சிங்கிள் டேக்கு. அதெல்லாம் அவசரப்பட்டு டக்கு பண்ணா. பட் அந்த காஃபி அந்த அளவுக்கு இது இல்லை. பட் ஆனால் நிறைய சக்ஸஸ் ஆயிருக்கு. நான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா நம்ம சக்ஸஸ் ஆகல நம்ம இது பண்றோம். ஃபெயிலியர் ஆகலே நம்ம சொன்னா அவன் டீமோட்டிவேட் ஆயிடுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி வருது போறது அந்த மாதிரி தான். அதே மாதிரி யாரையுமே எதுவுமே கம்பல் பண்ண மாட்டேன். என் டாக்டர் வந்து ஆக்சுவலி ஷீ இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டீச்சிங் அந்த ஹெல்பிங் புவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி அந்த இது. அதனால அவளுக்கு அந்த மாதிரி நான் தான் யாருமே நீங்க பிசினஸ் பண்ணுங்க இது பண்ணுங்க அவங்கவுங்க விருப்பம் அவங்கவுங்க இது அந்த மாதிரி. பட் வந்து சில பிக் இதுல வந்து இது பண்ணணும் அந்த இதை நான் பண்ணணும். தென் 2007 I started this. I went to Malaysia. பினாங் முருகன் கோயில் போயிருந்தேன். பினாங் முருகன் கோயில் போயிட்டு கும்பிட்டு திருப்பி என்னுடைய மைண்ட்ல ஃபுல்லா அந்த கெமிக்கல் ஃபேக்டரி வந்து ஐ குட் நாட் சக்சீட் மச் பிகாஸ் ஆஃப் த கிரெடிட் ஓரியன்டட் ஃபீல்டு அந்த ஃபீல்டு. அதனால என்ன பண்ண பார்த்துட்டே இருப்பேன். ஏதாவது எங்கே போனாலுமே என்னுடைய ஹேபிட்டே சின்ன பிள்ளையில இருந்தே காலேஜ் படிக்கவே லீவ்லாம் வீட்டில் இருக்க மாட்டேன். ட்ரைனிங்ட்டு ஏதாவது கம்பெனிக்கே போயிட்டு இருப்பேன். போயிட்டு சும்மா பேசாமல் போயிட்டே இருப்பேன். மலேசியா போயிருக்கல பினாங் முருகன் கோயில் போயிடல அந்த மாதிரி அட்ரஸ்ல நிறைய எடுத்து வச்சிருந்தேன். அப்போ ஒரு கம்பெனிக்கு போனேன். இப்போ கம்பெனிக்கு போயில அவங்க வந்து 4 Seasons ஃபுட்ஸ்டாப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சொல்லிட்டு அவங்கள்ட்ட போய் இந்த மாதிரி நான் வந்து வந்திருக்கேன், எனக்கு வந்து ஃபேக்டரி பார்க்கலாமா அப்படின்னு கேட்டேன். அவங்க சொன்னாங்க சரி. அப்போ வந்து சிஓல பட் அவங்க இருந்தாங்க. சரி அவர் ஜிஎம் இருந்தார். அவர் சொன்னார் சரி நீ பார்க்கலாம் வந்து அப்படி சொல்லிட்டு உள்ள சுற்றி காமிங்க, நான் வந்து ஏதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு. அவங்க சரி. ஏன்னா அவங்க எந்த ஐடியாவில் இருந்தாங்கன்னா அவங்க கொஞ்சம் மிஷின்ஸ் அப்போதைக்கு தே வாண்ட் டு டிஸ்போஸ் ஆஃப். அதனால அப்போ வந்து சரி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு போய் உள்ள போய் பார்த்தோம். பார்த்துட்டு பார்த்தோடனே முடிவு பண்ணிட்டு நம்ம பண்ணலாம். பிகாஸ் நம்ம ஸ்கேல் நம்மளால தூக்க முடியும்னா தான் தூக்கணும். நம்மளால தூக்க முடியுங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டேன். ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி கன்சூமர் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிட்டு இருந்தனால. அப்போ வந்து சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க நீங்க வந்து சரி எங்க மிஷினே தர்றோம், நீங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்றதா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி அப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து இது கேட்டு இது பண்ணோம். அப்போ வந்து சரி மிஷின் தரன்னு ஃபைனலைஸ் பண்ணணும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு என்னை 1 week ட்ரைனிங் அலோவ் பண்ணாங்க. 6 days. ஃபர்ஸ்ட் நான் எப்பவுமே யார்ட்டையுமே ரொம்ப போய் பழகுறது ரொம்ப அங்கே சிஓ ஜிஎம் எல்லாமே இருப்பாங்க. நான் எப்பவுமே காலைல 9 மணி ட்ரைனிங் 1 week ஸ்டே பண்ணியிருந்தேன். நாங்கள் வந்து டெய்லி போவேன். காலைல அவர் கூட்டு போட்டு மாதிரி காரில் இல்லை நானே போய் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா நம்ம பழக வேண்டியது ஃப்ளோர்ல, நம்ம அவங்க ரூம்ல உட்காந்து பேச வேண்டியது இல்லை. அதனால காலையில போயிட்டு டெய்லி இவங்களோட பார்க்கவே மாட்டேன். போயிட்டு ஒர்க்கர்ஸா போயிட்டு அவங்ககிட்ட இருந்து நிறைய கத்துக்கிட்டு என்னை ஃபர்ஸ்ட் என்னையும் நம்ம சிம்பிளா இருந்தோம்னா அவங்களுமே என்னை ஃப்ரீயா அலோவ் பண்ணிட்டாங்க. ஆனா அதே 6 மாசம் கழிச்சு போயில என்னை வேற மாதிரி பார்த்தாங்க. அவன் சொன்னா நான் உன்னை சாதாரணமா நினைச்சேன் உன்னை, அதனால ஃப்ரீயா உன்னை எதையுமே நாங்க வந்து இது பண்ணல, நான் பாட்டு விட்டோம். ஏன்னா நீ வந்து ரொம்ப ஆய்வுன்னு பேசவும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை வந்து எங்களோட அவன்கிட்ட எல்லாம் போக மாட்டான். பாட்டு சாதாரண அது மாதிரி போயிட்டு பார்த்துட்டு இருப்பான். அதனால அவன் அடுத்த வட்டம் போயில சுதாரிச்சிட்டான். சொன்னா நாங்க உன்னை ரொம்ப இதை எடை போட்டிருந்தோம், நீ வேற மாதிரி இருக்க. அப்புறம் தான் நாங்க அதுல அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு நான் நல்லா கத்துட்டு வந்துட்டு அப்புறம் இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அந்த மிஷின்லாம் இம்போர்ட் பண்ணி இது பண்ணோம். இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இங்க தெற்கு தெருல இடம் வாங்கி அப்ப கூட நிறைய பேர் சொன்னாங்க நீங்க இந்த மாதிரி இந்த கன்சூமர் ப்ராடக்ட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. நான் என் ஃபாதர்ல கூட நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாரு. அப்புறம் வந்து அவரு இல்ல வேண்டாம், ஏன்னா எல்லாரும் சொல்றாங்க வந்து இந்தியாவில் வந்து பெரிய கம்பெனிஸ் தான் விற்க முடியும் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ். பிரிட்டானியா, இந்துஸ்தான் லிவர் அந்த மாதிரி பெரிய கம்பெனிஸ் தான் விற்க முடியும். புதுசா நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் போட்டு மார்க்கெட்டிங் பண்ணி சக்சீட் பண்றது வந்து அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. அதனால என்ன ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்களே அப்படின்னாங்க.
இல்லை பரவாயில்ல, அது வந்து ரிஸ்க்கு இல்லை, நான் வந்து எப்பவுமே முடிவு எடுத்துட்டேன்னா முடிவு எடுத்தது தான், அது வந்து அதில் பேக்கிங்கே கிடையாது, அதனால நான் போகிறேன் அப்படின்ட்டு இடத்த தைரியமாக வாங்கினேன். அப்போ இருந்து என்கிட்ட ஃபண்ட்ஸுக்கு நான் தைரியமாக தான் ரிஸ்க் எடுத்து இது பண்ணி வாங்கினேன். வாங்கிட்டு அந்த மிஷின்லாம் செட்டப் பண்ணேன். அப்போ இந்தியன் கஸ்டம்ஸில் வந்து அப்போ வந்து ஃபுல்லாகவே இப்போ தான் ஜெல்லிக்கு நிறைய இங்கே இந்தியாவில் ரா மெட்டீரியல்ஸ் அவைலபிள். அப்போ வந்து ஜெல்லிக்கு ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே இம்போர்ட் பண்ண தான் வேணும். அப்போ கஸ்டம்ஸில் அந்த ஃபுட்டு இஷ்யூஸ் வந்து ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம் ஆகி மலேசியாவிலேருந்து எல்லாருமே வந்து மிஷின்லாம் மாட்டி கூட எங்களால் ஓட்ட முடியல. நெக்ஸ்ட் அப்போ ஒரு மிஷின் வாங்கிட்டு தமிழ்நாட்டில் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ரொம்ப ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தது. அப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஓட்ட ஆரம்பிச்சு நல்லா ஓடுறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு எங்கள் இதில் என்னன்னா, மனுஷன் நம்ம எப்படி நினைக்கிறோமோ நம்ம முகம் தான் கண்ணாடியில் தெரியும். நம்ம நல்லா ஜென்ரஸாக இருந்தோம்னா மற்றவங்களும் ஜென்ரஸாக இருப்பாங்க. ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம வந்து எங்களுக்கு வந்து ஃபேக்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 4-5 மாதத்துலேயே ஒரு 3 or 4 எம்ப்ளாயீஸ் வந்து பைக்கில் போயிட்டு இருந்தாங்க. இந்த ஃபேக்ட்ரி அப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி லாபமே கிடைக்கல. எங்கள் ஐயாலாம் என்னடா இப்படி போட்டு வச்சிருக்க, எல்லாத்தையும் போட்டிருக்கியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க வந்து போயிட்டு இருக்கல ரோட்ல ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் ஆகி 3 பேருமே அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் ஆம்புலன்ஸ்ல எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. போயிட்டு ஆனால் ரோட்ல தான் ஆக்சிடென்ட், இது கிடையாது. அப்போ வந்து போனோம்னா 3 பேருக்கு மேஜர் இது அன்னைக்கு நைட்டே பணம் கட்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவங்க வீட்டுல இருந்து யாருமே வரல சீக்கிரமாவே. அப்புறம் அன்னைக்கு நான் உடனே நிறைய பணம் கட்டி அது ஒரு 8 to 10 lakhs வரைக்கும் ஹராஸ்மெண்ட் ஆச்சு. அப்போ கூட என்ன ஒன்று ரோட்ல தான் நடந்துச்சு, இல்லை நம்ம அதை பத்தி கவலை இல்லை பண்ண. பட் இந்த மாதிரி பண்றது என்னன்னா கான்ஃபிடன்ஸ். ஏன்னா நம்ம வந்து அன்னைக்கு நம்ம வந்து மனிதாபிமான அடிப்படையில் எதுவுமே பண்ணா திருப்பி அவங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் கிளைம் ஆகி வந்துச்சு நம்ம கேட்கலாம். ஆனால் பட் இது வந்து மற்ற எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து நம்ம வி ஆர் டேக்கிங் கேர். அவர் வந்து கைவிட்டுற மாட்டார் எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லையும், அப்படிங்கிறத தான் நம்ம வந்து வளர முடியும். அந்த மாதிரி சில இது. அப்புறம் ரொம்ப ப்ராப்ளம் கிட்ட ஒரு 2 years வந்து மார்க்கெட்டிங் இது பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் தென் இம்போர்ட்டட் சைனா மிஷின்ஸ். அதாவது இப்போ மிஷினரிஸ்ல எப்படி இருக்குன்னா வந்து இப்போ ஜப்பான் யூரோப்பியன் மிஷின்ஸ் ஆர் வெரி காஸ்ட்லி. இப்போ வந்து ஒரு அது வந்து ஒரு 1-2 crores ஆகுதுன்னா இது வந்து ஒரு 30 lakhs அந்த மாதிரி தான் ஒரு சைனா மிஷினரிஸ். பட் சைனா மிஷினரிஸ் வில் நாட் பி வெரி ஸ்டடி அண்ட் ஜப்பான் யூரோப்பியன்லாம் ஸ்டடியா இருக்கும். பட் we have to optimize between the 2 things. அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வெர்சஸ் அவர் நம்ம பெரிய மல்டிநேஷனல்ஸ் தேர் ஹேவிங் ஹெவி ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா தே கோ ஃபார் தட் யூரோப்பியன் அந்த மிஷினரிஸ். பட் நம்ம கேஸ்ல வந்து இப்போ ஒரு பட்டிங் ஆண்டர்பிரினர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண அவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டு ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது. அப்போ அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் வந்து சைனா, பட் சைனாலையுமே நாட் சைனா ஆல் மிஷினரிஸ் நாட் சேம். சில அங்கேயும் நல்ல கம்பெனிஸ் நிறைய இருக்கு. அங்கேயுமே நம்ம போய் we have to select it. நான் நிறைய தடவை சைனா போயிருக்கேன். போயிட்டு அங்கே என்ன பண்ணோம்னா ஒரு 15-20 கம்பெனி இங்கேருந்து இது பண்ணிக்குவோம். ஏன்னா அங்கே ஆனால் நெட்டை பார்த்து நம்பவே முடியாது. இங்கே நெட்டில் ஃபோட்டோ நல்லா போட்டு வச்சிருப்பான். அங்கே போனோம்னா வந்து இவனை கேட்டால் பீஜிங் ஷாங்காயின்னு போட்டு வச்சிருப்பான். அங்கே போய் இந்த ஃபோட்டோ எங்கடா இருக்குன்னா ஷாங்காயில் இருக்குமா, அங்கே போகிறோம்னா பீஜிங்கில் இருக்குமா. நம்ம நேரில் போனால் தான் நம்மளுடைய ரியல் தெரியும். நாங்கள் போய் முக்காசி நான் எப்படி முடிவு பண்ணேன், மிஷினரிஸ் ஓட்டி பார்ப்பேன். அதுக்கப்புறம் அவன்கிட்ட ஆக்சுவலி இந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட் அந்த மிஷினே ஒரு 100 மிஷினாவது டிஸ்பேச்சுக்கு ரெடியாக இருந்துச்சுன்னா அட்லீஸ்ட் அவன் வந்து 100 மிஷின் பண்ணி ரெடியாக வச்சிருக்கான். அதனால இவன் மிஷின் ஓடுற மிஷினாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓரளவுக்கு ஜட்ஜ் பண்ணி தான் பை ஜட்ஜிங் தான் நம்ம வந்து இது பண்ணி எடுக்கணும். ஆனால் நல்ல கம்பெனிஸ் இருக்கு. பட் இருக்கு அது ஜெல்லி வந்து எங்களுக்கு வந்து 2009 நல்லா சக்சஸ் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு மிஷின்ல இருந்து வரிசைக்கு ஆட் பண்ணி 6 மிஷினரி வரைக்கும் we added lines வேரியஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் அந்த ஜெல்லிஸ்ல. ஜெல்லி புட்டிங்ஸ்ல நல்லா இது பண்ணி ஓரளவுக்கு மார்க்கெட். நெக்ஸ்ட் அதே மெயின் எங்களுடைய சக்சஸ் காரணம் இன்னொரு இந்த கன்சூமர் ப்ராடக்ட்ஸ்ல வந்து அவர் ஓன் டிப்போ ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலி மதுரை, திருச்சி, கோயம்புத்தூர், சென்னை எல்லாமே எங்களோட ஓன் டிப்போ தான் ஆப்ரேஷன். ஏன்னா நான் வாடகைக்கும் பயப்படுவேன், வட்டிக்கு பயப்படுவேன். அதனால எல்லாமே சொந்த இடமே வாங்கிட்டு இது பண்ணிடுறது. அது வந்து எங்க ஓன் டிப்போ. அதுக்கப்புறம் வி ஸ்டார்டட் இன் திருச்சூர், பெங்களூர், விஜயவாடா, பாம்பே கம்பெனி எங்க ஓன் டிப்போ தான். ஆல் பீப்புள் ஆர் தேர். வி டிஸ்பேச் தி ஸ்டாக்ஸ் அண்ட் தென் அதர் பிளேசஸ் வி கிவ் டு அதர் சூப்பர் ஸ்டாக்கிஸ்ட். அந்த மாதிரி இது பண்றோம். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வி ஸ்டார்டட் லாலிபாப், தென் அதர் கன்ஃபெக்ஷனரிஸ், தென் வேஃபர்ஸ், சாக்லேட்ஸ், அந்த மாதிரி இது பண்ணோம். அந்த ப்ராடக்ட் அந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ் ப்ராடக்ட்ஸ்.
Right. Then we started a manufacturing facility in Baddi, Himachal Pradesh. That is to cater North India's market. அதாவது நம்ம இங்கே சொன்ன மாதிரி தான் இங்கே இப்போ மதுரையில் தான் இங்கே பக்கத்து சரௌண்டிங்ஸ் மார்க்கெட் கேட்டரிங் வில் பி வெரி ஈஸி. அதனால அங்கே பண்ணிட்டு டெல்லி, பஞ்சாப், ஹரியானா வி ஆர் கவரிங் ஃப்ரம் தட். அவன் சன் நல்லா ஹிந்தி பேசுவான். ஈ ஸ்பீக்ஸ் ஹிந்தி வெரி வெல். அதனால அவன் போயிட்டு அங்கே அவன் அங்கே தான் தங்கியிருக்காப்புல. இங்கே வந்துட்டு போகல மார்க்கெட்டிங்க்கு. அவன் வந்து அதை பார்த்துக்கிறான் அந்த யூனிட்டை. And then became a quality jelly manufacturer rating. But jelly puddings பொறுத்தவரை மல்டிநேஷனல்ஸ் ரொம்ப பேர் கிடையாது இதில் ஆக்சுவலி. ஏன் இதில் அவங்க ரொம்ப வரலைன்னா இதில் வந்து ப்ராப்ளம் வந்து டேமேஜஸ், ஏன்னா லீக்கேஜஸ், அது வந்து இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ஜெல்லியில். அதனால மல்டிநேஷனல்ஸ்க்கு என்ன இதுன்னா அவங்க வந்து தே வாண்ட் டு, பிகாஸ் தே ஆர் கண்ட்ரோல் பை ப்ரொஃபஷனல்ஸ். And then the professionals, they want to fix the damage. ஒரு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குன்னு வச்சுங்க ஜெல்லி, அவன் வந்து டேமேஜ்லாம் லிமிட் பண்ணுவாங்க. he says that you control the damage within 1%, 2%. இந்த ப்ராடக்ட்ல sometimes due to transportation or thing, நிறைய ஈக்விட்டி இன்வெஸ்டர்ஸ் கூட இது பண்றாங்க. பட் ஸ்டில் ஐ வாண்ட் டு க்ரோ. அண்ட் தென் ஆஃப்டர், because my son is very much interested in this equity thing and I am not much interested, so we want to grow further. And then with that, in this journey I experienced the fear of failure several times, but I just keep doing my duty and progress step by step every day. Because whether it's failure or success, we always do, because I always kept my liabilities and commitments under control. Because I always that liability part I will keep under control. Because பர்ச்சேஸில் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவ் பர்ச்சேஸ் இஸ் நீடட் ஆக்சுவலி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நமக்கே தெரியாது, உங்களுக்கு தெரியாது, இப்போ நான் சாதாரணமாக சொல்கிறேன், இப்போ பால் பவுட்ரு வாங்குகிறோம். ஹட்சனில் வந்து கிலோ வந்து பல்காக வாங்கினாவே 204 ரூபா. இப்போ நம்ம கேகே நகர் ஆவின்லேயே இப்போ வந்து உள்ளே வந்து டைரக்ட் சப்ளைஸ் இருக்குது, அது 151 ரூபா தான். கிலோவுக்கு 53 ரூபா டிஃப்ரென்ஸு. அது நான் மதுரையில் தான் இருக்கேன், ஆவின் கேகே நகர்லேயே இருக்குது. நான் ரொம்ப நாளாக 204 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ தான் அன்னைக்கு வந்து ஒரு ஆள் வந்து 151 ரூபாய்க்கு இங்கே இண்டஸ்ட்ரியல் சப்ளை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னேன். ஐயோ அப்படியா? இப்போ நாங்கள் மாதம் 2 டன் யூஸ் படுத்துகிறோம். 50,000 1,00,000 ரூபா அதிலே சேவிங்ஸ் ஆகுது. சும்மா அங்கே கேட்க தெரியாமல் நம்ம போயிட்டு வாங்கிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் போயிட்டு அதே மாதிரி ஆவின் பட்டர் வந்து இப்போ 450 ருபீஸ். பட் இஃப் யூ பை, இப்போ ஒரு விசேஷமாக ஒரு 15 ரூபாய்க்குள்ள கூட 275 ருபீஸ் தான் பட்டர் இல்லை. அது நமக்கு தெரியறதில்ல. ஷேரிங் ஆஃப் இதுதான், இன்ஃபர்மேஷன் தான். அதாவது இப்போ அந்த மாதிரி பர்ச்சேஸில் வந்து வி ஆர் வெரி கான்ஃபிடென்ட். அதாவது நம்ம வந்து பர்ச்சேஸில் வந்து நான் என்ன முக்காசி ஆல்மோஸ்ட் கேஷ் பர்ச்சேஸ் தான். பட் யூ வாண்ட் அட் த பெஸ்ட் ப்ரைஸ். Our competitors are all multinationals and they provide a lot of troubles to us. But as long as we are focused and determined, no storm can make us come. Because multinationals என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, once you grow to a certain level, they start giving troubles. அது இப்போ எங்களுக்கு என்னன்னா, எங்களுக்கு ஒரு பெரிய, இப்போ நாங்கள் 8 வருஷமாக நல்லா பண்ணிட்டு இருந்தோம். கடைசி 2 வருஷமாக எங்களுக்கே கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ், நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வச்சுங்க. ஏன்னா வந்து நம்ம ஓரளவுக்கு க்ரோ ஆரம்பிச்சிடும், வெளியில் தெரிய ஆரம்பிச்சிடறோம். டாக்டருடைய மேரேஜுக்கு 3 நாளுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ரைடு, அதாவது டைரக்டர் ஆஃப் ரெவன்யூ இன்டெலிஜென்ஸ்லேருந்து. அது வந்து அதெல்லாம் வந்து அன்லஸ் ஹெவி கம்ப்ளைண்ட் லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. வந்து டிஜிசிஐலேருந்து இங்கே லோக்கல் கமிஷனரேட்லாம் தே மேட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ். பட் அவங்க சொன்னாங்க, இப்போ ஒரு ஆள் தான் ஒழுங்காக கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க, ஏன்னா அந்த முட்டாயில் யாருமே பண்ணுறதில்ல, இருந்தால் இப்போ வந்து ஒழுங்காக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க, இவையிலே கெடுத்து விட்டுறாதீங்க அப்படிம்பாங்க. பட் ஸ்டில் தே வெண்ட் ஆன், பிகாஸ் வெரி பிக் கம்பெனிஸ் தே ஸ்பெண்ட் லாட் ஆஃப் மணி. அண்ட் தென் தே வந்து கிட்டத்தட்ட 3 நாள் முன்னாடி வந்து பெரிய ரைட் பண்ணிட்டாங்க. ரைட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு 55 மெம்பர்ஸ், ஆல் டிப்போஸ், ஃபேக்ட்ரி எல்லாத்துக்குமே. பட் என் சன்னுடைய ஒரு இதனால் நான் ஊரில் இருந்தேன், அப்போ தான் பூலாங்குறிச்சி போயிருந்தேன். என் சன்னு சொன்னப்பல, நீங்கள் அப்போ நீங்கள் ஏன் கவலைப்படாதீங்க, நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு மை சன் டாக்டர்லா கேம். அவங்களே மறுநாள் காலையில் 5 o'clock வரைக்கும் இருந்து அண்டு எல்லாத்தையும் வாட் எவர் வி பெய்ட் லாட் ஆஃப் அமௌண்ட். அன்னைக்கு ஒரே நாள் அரேஞ்ச் அண்ட் தென் பெய்ட். அண்ட் தென்
அவன் வந்து கடைசியாக போயில கமிஷனர் வந்து சன்னை பாராட்டு போனார். ஒரு ஆள் நீ ஒரே ஆளே எங்கள் எல்லாருக்கும் பதில் சொல்லடா அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் சப்சிக்வெண்ட்டாக வந்து நிறைய அவங்க வந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லையும் ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. ஃபுட் சேஃப்டி டிபார்ட்மெண்ட்டு, யூனியன் ஆஃபீஸு, தென் சேல்ஸ் டேக்ஸ், அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் போக சேல்ஸ் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸு. சேல்ஸ் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒருக்கா ரைடு பண்ணால் வித்தின் 3 years they should not make a ride. அண்ட் தென் இவங்க என்ன பண்ணாங்க, இந்த கம்பெனி இவங்க நிறைய லாயர்ஸ் நிறைய இது இருக்கிறதுனால they went to the chief secretary and then got a permission to conduct another சேல்ஸ் டேக்ஸ் வந்து நாங்கள் ஓரளவுக்கு ஸ்மூத்தாக சால்வ் பண்ணிட்டோம். சால்வ் பண்ணோன்னா அவங்க அடுத்த ரைடுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் பர்மிஷன் கொடுக்கணும். இப்போ ஒரு இன்ஸ்டியூஷனை வந்து ரைட் பண்ணியாச்சுன்னா 3 years because the commissioner is signing for the right and then he should not again come for the right. The same commissioner will not have the powers. So these people went to the chief secretary. இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து டெல்லி ரெவன்யூ இன்டெலிஜென்ஸில் வந்து இது இருக்குது, நீங்கள் அதையெல்லாம் பார்க்காம என்ன ரைட் பண்ணால் அதனால் இது வந்து மிஸ்டேக்குன்னு சொல்லிட்டு எங்களை பற்றி ஒரு 350 page ரிப்போர்ட் கொடுத்து திருப்பி சீஃப் செக்ரட்டரியோட கையெழுத்து வாங்கிட்டு திருப்பி ரைடு வந்தேன். நான் கேட்டேன், என்ன இப்போ தானே ரைடு வந்துட்டு போனேன், திருப்பி என்ன ரைடு வர்றேன், இந்த பாருங்கள் சீஃப் செக்ரட்டரி கையெழுத்து போட்டிருக்காரு, இது வந்து உங்களை இது பண்ணு சொல்லிட்டு. உடனே நம்ம என்ன பண்ண முடியும், கவர்மெண்ட் வந்து இது பண்ணால் சரி இப்போ அதையும் சால்வ் பண்ணுறது ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி திங் சால்வ். ஸோ 2 years கொஞ்சம் கண்டினியூஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் நவ். பட் நம்ம வந்து நம்ம விடாமுயற்சியை விடவே கூடாது. நம்ம வந்து keep on doing things. இப்போ அண்ணனோட சக்சஸ் ஸ்டோரி இந்த இடத்துல அவங்க வந்து உட்கார்ந்துருக்கையில such a kind of a success story is behind him and the challenges அவன் கடந்து வந்த பாதை இதெல்லாம் வந்து எத்தனை பேர் இதில் இமேஜின் பண்ணிருப்போம்னு தெரியாது. ஃப்ராங்கா சொல்லணும்னா this is an inspiration that should be for everybody. ஐஐடியில் படித்து முடிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் திங் எல்லாருக்கும் மைண்டுக்கு வர்றது என்ன, இட்ஸ் வெரி கிளியர், அமெரிக்காவுக்கு போகலாம் இல்லை வேற எங்கேயா போகலாம் அண்ட் யூ வில் கெட் அ ஹை பெய்ட் ஜாப் அண்ட் லைஃப் வில் பி வெரி ரோசி. பட் தி திங் என்னன்னா, இந்த நகரத்தார் பிளட் வந்து கொஞ்சம் கோளாறான பிளட், அது வந்து பிஸ்னஸ் பிளட். அதை வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக நீங்கள் ஜாப்ல எல்லாம் கொண்டு போய் போட்டுலாம் அடைக்க முடியாது. அந்த பீப்புள் உள்ளபடி சொல்லணும்னா அந்த ஹிடன் என்டர்பிரினர்ஷிப் வந்து இட் இஸ் ஸோ எனர்ஜெட்டிக். அது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மட்டும் இருந்ததுன்னா then it will start growing like anything. ஏன்னா வந்து ட்ரெடிஷ்னலி அவர் பீப்புள் ஹேவ் பீன் ஒன்லி பிஸ்னஸ் பீப்புள், தே ஹேவ் டேக்கன் லாட் ஆஃப் ரிஸ்க், கடல் கடந்து போய் பண்ண மாதிரி. அண்ட் திங் இஸ் அண்ணனோட அப்கோர்ஸ் அவங்களோட நான் கொஞ்சம் ஃபியூ அக்கேஷன் இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கேன். பட் என்டையர் ஸ்டோரி கேட்குற சொல்கிற அளவுக்கு அவனுக்கு நேரமும் இருந்ததில்லை, அவன் நேரம் தொந்தரவு பண்ணுறதில்லை. அண்ட் டுடே ஹி வாஸ் கைண்ட் எனஃப் டு ரியலி பி ஹியர் வித் அஸ். அண்ட் இன்ஃபேக்ட் அவங்க பேசையில் அந்த சில ஓட்டுக்கோல் டிசிஷன்ஸ் எல்லாம் அவங்க மேக் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க சன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஹம்பிளாக இருப்பார். இன்ஃபேக்ட் அவங்க வந்து இந்த இதில் பண்ணாரியம்மனில் படித்தாங்களோட பண்ணாரியம்மன் காலில் படித்தாங்க. அண்ட் படிச்சுட்டு பட் when he took over and told the kind of confidence, calmness that he shows, I think it's a lesson for everybody. Right, so I think it's a big kind of a learning and I hope every one of us here benefited out of it. அவங்களோட the journey நம்ம கேட்கல. And the thing என்னன்னா, see some people they are very good in the factory. In fact அண்ணனோட ஃபேக்டரியில் நிறைய what you call process பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் இன்டெகிரேஷனில் போயிருப்பாங்க. முதல்ல என் ப்ராடக்ட் வந்துட்டாங்க, அப்புறம் அதுக்கு இடையில என்னென்ன வேணுமோ அதை அப்புறம் ஃபில்அப் பண்ணிகிட்டே வந்தாங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் வாங்கி பண்ணுறப்போ வந்து இட் பிகம்ஸ் எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ அதை ஒவ்வொன்றா வந்து பேக்வர்ட் இன்டெகிரேஷன் பண்ணி now it's a complete value chain that they run. And many occasions his products are in huge demand. எந்த அளவு கேட்டிங்கன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் பணத்தை கட்டிவிட்டு என் ப்ராடக்ட் உடனே கொடுன்னு சொல்லி சண்டைக்கு வருவாங்க. ஸோ இவங்கள்ட்ட வெயிட் பண்ணுறது கிடையாது, கேஷ் அண்ட் கேரி அளவுக்கு வந்து they used to have a huge kind of a market.